ऐं पत्न्योरवृणीमहि धातुं यज्ञाय धातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातु भेषजम् तन्नो अस्तु द्विपदे सङ्कपुष्पदे ॐ शान्तिः 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 हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Universal prayer. Let's stand this together. Oh hidden light, vibrant in every atom. Oh hidden light, shining in every creature. Oh hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Hmm. Shanti, Shanti. ಇಂದು ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸದ ಬಹುಳ ದಶಮಿ ಆದಿತ್ಯವಾಸರ. ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇಂದು ವಾಸರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದುವಂತಾಗಲಿ. ಇಂದು ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸದ ಬಹುಳ ದಶಮಿ. ಶ್ರೀ ಗಂಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಗಂಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ದೇವಿ ಸುರೇಶ್ವರಿ ಭಗವತಿ ಗಂಗೆ ತ್ರಿಭುವನ ತಾರಿಣಿ ತರಲ ತರಂಗೆ ಶಂಕರ ಮೌಲಿ ವಿಹಾರಿಣಿ ವಿಮಲೆ ಮಮ ಮತಿರಾಸ್ತಾಂ ತವ ಪದ ಕಮಲೆ ಭಾಗೀರಥಿ ಸುಖದಾಯಿನಿ ಮಾತಸ್ತವ ಜಲ ಮಹಿಮಾ ನಿಗಮೇ ಖ್ಯಾತಃ ನಾಹಂ ಜಾನೆ ತವ ಮಹಿಮಾನಂ पाहि कृपामयि मामज्ञानम् हरिपदपाद्यतरङ्गिणि गङ्गे हिमविधुमुक्ता धवलतरङ्गे दूरीकुरु मम दुष्कृतिभारम् कुरु कृपया भवसागरपारम् तव जलममलं येन निपीतं परमपदं खलु तेन गृहीतम् मातर्गङ्गे त्वयि यो भक्तः किल तं द्रष्टुं नयमः शक्तः पतितोद्धारिणि जाह्नवि गङ्गे खण्डितगिरिवर मण्डितभङ्गे भीष्मजननि हे मुनिवरकन्ये पतितनिवारिणि त्रिभुवनधन्ये कल्पलतामिव फलदां लोके प्रणमति यस्मां न पतति शोके पारवार विहारिणि गङ्गे विमुखयुवति कृततरलापाङ्गे तव चेन्मातः स्रोतस्नातः पुनरपि जठरे सोऽपि न जातः नरकनिवारिणि जाह्नवि गङ्गे कलुषविनाशिनि महिमोत्तुङ्गे पुनरसदङ्गे पुण्यतरङ्गे जय जय जाह्नवि करुणापाङ्गे इन्द्रमुकुटमणिराजितचरणे सुखदे शुभदे भृत्यशरण्ये रोगं शोकं तापं पापं हर मे भगवति कुमति कलापम् त्रिभुवनसारे वसुधाहारे वमसि गतिर्मम खलु संसारे अलकानन्दे परमानन्दे कुरु करुणामयि कातरवन्द्ये तव तटनिकटे यस्य निवासः खलु वैकुण्ठे तस्य निवासः वरमिह नीरे कमठो मीनः किं वा तीरे शरटः क्षीणः अथवा श्वपचो मलिनो दीनः तव न हि दूरे नृपतिकुलीनः भो भुवनेश्वरि पुण्ये धन्ये
ದೇವಿ ದ್ರವಮಯಿ ಮುನಿವರ ಕನ್ಯೆ ಗಂಗಾಸ್ತವಮಿ ಮಮ ಮಲಂ ನಿತ್ಯಂ ಪಠತಿ ನರೋ ಯಃ ಸ ಜಯತೆ ಸತ್ಯಂ ಯೇಷಾಂ ಹೃದಯೇ ಗಂಗಾ ಭಕ್ತಿ ತೇಷಾಂ ಭವತಿ ಸದಾ ಸುಖ ಮುಕ್ತಿ ಮಧುರಾಕಾಂತ ಪಂಚಟಿಕಾಭಿः ಪರಮಾನಂದ ಕಲಿತ ಲಲಿತಾಭಿः ಗಂಗಾ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ भवसारं वाञ्छितफलदं विमलं सारं शङ्करसेवक शङ्कररचितं पठति सुखी स्तव इति च समाप्तः शङ्करसेवक शङ्कररचितं पठति सुखी स्तव इति च समाप्तः जय जय गङ्गे जय हर गङ्गे 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 श्री गंगा माता की जय श्री गो माता की जय श्री गायत्री माता की जय भारत माता की जय ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸದ ಬಹುಳ ದಶಮಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 14ನೇ ತಾರೀಕು 2025ನೇ ಇಸವಿ ಈ ಆದಿತ್ಯವಾಸರದ ಈ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದ ಜಪ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹಿಂದಿ ಭಜನೆ. ಈ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಭಜನೆಯ ಮೂಲಕ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಾರದು ಹಾಗೂ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಹಿಂದಿ ಭಜನೆ ಸಾಧಕ್ ಕೆ ಸ್ವರ. ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ತಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಸುಂದರವಾದ ಹಿಂದಿ ಭಜನೆ.
करो रक्षा विपत्ति से, न ऐसी प्रार्थना मेरी। विपत से भय नहीं पाऊं, प्रभु यह प्रार्थना मेरी। मिले दुख ताप से शांति, न ऐसी प्रार्थना मेरी। सभी दुख से विजय पाऊं, प्रभु यह प्रार्थना मेरी। उठा ले भार तू मेरा, न ऐसी प्रार्थना मेरी। बनो समर्थ उठाने में, प्रभु यह प्रार्थना मेरी। मदद पर कोई आ जावे, न ऐसी प्रार्थना मेरी। न टूटे आत्मबल डोरी, प्रभु यह प्रार्थना मेरी। बढ़े धन धान्य परिवार, न ऐसी प्रार्थना मेरी। रहूं समभावी संतोषी, प्रभु यह प्रार्थना मेरी। मिले मंत्र तंत्र की सिद्धि, न ऐसी प्रार्थना मेरी। मिले भक्ति से शक्ति वह, प्रभु यह प्रार्थना मेरी। सुखी दिन में भजूं तुझको, दुखी अंधेरी रात्रि में। न आवे तुम प्रति शंका, प्रभो यह प्रार्थना मेरी। करो रक्षा विपत्ति से, न ऐसी प्रार्थना मेरी। विपत से भय नहीं पाऊं, प्रभु यह प्रार्थना मेरी। प्रभु यह प्रार्थना मेरी।
प्रभो यह प्रार्थना मेरी। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव शंभो। ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಪಾಠ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನಾವು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ಷೋಡಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ. दैवासुरसम्पद्विभागयोगः। श्रीभगवानुवाच दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थसम्पदमासुरी। दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरीमता। आशुचः सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च। दैवो विस्तरशः भुक्तः आसुरं पार्थ मे शृणु। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः। न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते। आसुराः जनाः प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च न विदुः। तेषु न शौचं न आचारः च सत्यम् अपि न विद्यते. ಆಸುರಿ ಸ್ವಭಾವದ ಮನುಷ್ಯರು ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೃತ್ತರಾಗುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯವಲ್ಲದ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗುವುದನ್ನೂ ಸಹ ತಿಳಿಯರು. ಆದುದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯ ಅಂತರಂಗಗಳ ಶುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಚಾರವೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಸಂಧತೆಯಂತೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಕೆಟ್ಟವರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೋಡಿ,
ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರನ ಭಾಷ್ಯ ಈ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅಧ್ಯಾಯ ಪರಿಸಮಾಪ್ತೆ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ ಪ್ರಾಣಿ ವಿಶೇಷಣತ್ವೇನ ಪ್ರದರ್ಶ್ಯತೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷೀಕರಣೇನ ಚ ಶಕ್ಯತೆ ತಸ್ಯಾಹ ಪರಿವರ್ಜನಂ ಕರ್ತುಂ ಇತಿ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಆಸುರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಆಸುರ ಜೀವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವೆಂದು ವರ್ಣಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡುವುದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು. ಅಸುರ ಜನರು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅರಿಯರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಶೌಚವಿಲ್ಲ, ಆಚಾರವೂ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರವೃತ್ತಿಂಚ ಪ್ರವರ್ತನಂ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಸಾಧನೆ ಕರ್ತವ್ಯೇ ಯಾ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತಾಂ ನಿವೃತ್ತಿಂಚ ಏತದ್ವಿಪರೀತಾಂ ಏತದ್ವಿಪರೀತಾಂ ಯಸ್ಮಾತ್ ಅನರ್ಥ ಹೇತೋಃ ನಿವರ್ತಿತವ್ಯಂ ತಾ ನಿವೃತ್ತಿ ತಾಂ ಚ ಜನಾ ಆಸುರಾಃ ನ ವಿದುಃ ನ ಜಾನಂತಿ. ನ ಕೇವಲಂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಏವ ತೇ ನ ವಿದುಃ ನ ಶೌಚಂ ನಾಪಿ ಚ ಆಚಾರಃ ನ ಸತ್ಯಂ ತೇಷು ವಿದ್ಯತೆ. ಅಶೌಚ ಅನಾಚಾರಾಃ ಮಾಯಾವಿನಃ ಅನೃತವಾದಿನಃ ಹಿ ಅಸುರಾಃ. ಭಾಷ್ಯಾರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿ. ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಎಂದರೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವುದು, ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತರಾಗುವುದು. ಯಾವ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾಧನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನು, ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು, ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದನ್ನು, ಯಾವ ಅನರ್ಥ ಹೇತುವಾದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಹಿಂಜರಿಯಬೇಕೋ ಅದು ನಿವೃತ್ತಿಯು. ಅದನ್ನು ಆಸುರ ಜನರು ಅರಿಯರು, ತಿಳಿಯದೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬರಿಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರಿಯರೆಂದಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಶೌಚವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆಚಾರವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಸತ್ಯವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಶುಚಿಗಳಾಗಿ, ಆಚಾರಹೀನರಾಗಿ, ಮಾಯಾವಿಗಳಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವ ಸ್ವಭಾವದವರೇ ಅಲ್ಲವೇ ಆಸುರ ಸಂಪತ್ತಿನವರು. ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯ ಶಂಕರರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಕ್ಷಸರು, ಅಸುರರು. ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ವರ್ಣ. ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಟು ರಿಫ್ರೈನ್ ಫ್ರಮ್. ದ ಮೆನ್ ಆಫ್ ಆಸುರಿಕ್ ನೇಚರ್ ನೋ ನಾಟ್ either action or inaction. Here action means any intelligent piece of work undertaken and pursued with a right motive so as to gain for ourselves a better inner satisfaction. Religious act, selfless work, and dedicated service are all examples of right actions, whereby the individual gains not only immediate profits, but also the ultimate inner heightening of culture. For he will then be working without losing sight of his higher goal. Inaction here means forbidding ourselves from striving in the right channels, and that can bring about only restlessness for ourselves and for others. The list enumerating the negative tendencies of the fallen starts with the idea of ignorance, ajnana. This is very significant. If anyone commits a crime in ignorance, though justice may not accept it as an excuse, the heart of the society will readily discover a tender forgiveness for the erring soul. Neither purity nor right conduct nor truth is found in asuric natured people. Outer cleanliness is to a large measure a reflection of the inner condition. A disciplined man with education and culture alone can in fact maintain a systematic order and cleanliness around him. Isn't it? Therefore, we need to follow the divine nature and not the demonic nature. ಹರಡುವುದು ಸಹಜವಾಯುಗೆ ಸೈಸದದು ತಡೆಯನ್ ಉರುಳಿಪುದೆಲ್ಲವನು ತಡೆಗಳಿಲ್ಲದಿರು ಉರುಳಿಪುದೆಲ್ಲವನು ತಡೆಗಳಿಲ್ಲದಿರು. ನರನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಗತಿಯಂತೂ ಹಿತವಿರಲು
ಅರಸೋ ಮಿತಿಯ ಯತಿಯ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅರಸೋ ಮಿತಿಯ ಯತಿಯ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಸುಂದರವಾದ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪನವರು. ಗಾಳಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಹಿಸದದು ಸಹಿಸದು ಅದು ಸಹಿಸದು ಅದು ಉರುಳಿಸುವುದೆಲ್ಲವನು ಉರುಳಿಸುವುದು ಅದು ಎಲ್ಲವನು. ಯಾವುದು? ಗಾಳಿ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಗತಿಯಂತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಗತಿಯು ಅಂತು ಮಿತಿಯಾಯತಿಯ ಮಿತಿಯ ಆಯತಿಯ ಸಹಜ ಸಹಜ ಸಹಿಸದದು ಸಹಿಸದು ಅದು ಅರಸೋ ಹುಡುಕೋ ಗತಿಯು ಬದುಕಿನ ನಡೆ ಆ ಯತಿಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆಯ. ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಗಾಳಿಗೆ ಸಹಜ ಗುಣ. ಅದರ ಹರಡುವಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಗಳನ್ನು ಅದು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ತನಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿ ಬಂದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಉರುಳಿಸಿ ತಳ್ಳಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಬದುಕಿನ ಗತಿಗೆ ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಿನ ಗತಿಯೂ ಸಹ ಗಾಳಿಯಂತೆಯೇ ಸಿಕ್ಕದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಉರುಳಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಮಿತಿ ಇರಲು ಬದುಕು ಹಿತ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನು ನಿನ್ನ ಬದುಕಿನ ವೈಶಾಲ್ಯತೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೋ ಎಂದು ಒಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಈ ಮುಕ್ತಟನೆ. ನೋಡಿ ಇದರ ಆಂಗ್ಲ ಅನುವಾದ. ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡ್ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಆಬ್ಸ್ಟಿಕಲ್ಸ್. If it has freedom, it will bring down everything in this world. But it exercises restraint and feels pleasant. Man's freedom is also similar. It is pleasant when restrained. We should hence search and realize our boundaries and exercise our freedom only within that. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಮಿತಿ. ಹರಡುವುದು ಸಹಜವಾಯುಗೆ ಸಹಿಸದದು ತಡೆಯನ್ ಉರುಳಿಪುವುದೆಲ್ಲವನು ತಡೆಗಳಿಲ್ಲದಿರು. ನರನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಗತಿಯಂತೂ ಹಿತವಿರಲು ಅರಸೋ ಮಿತಿಯ ಆಯತಿಯ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ. ಗಾಳಿಗೊಂದು ಮಿತಿ, ನೀರಿಗೊಂದು ಮಿತಿ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೊಂದು ಮಿತಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೊಂದು ಮಿತಿ, ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳಿಗೊಂದು ಮಿತಿ. ಈ ಮಿತಿಗಳು ಹಲವಾರು ಸ್ತರ ಮತ್ತು ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ನಿಯಮ. ಎಲ್ಲವೂ ತಮ್ಮ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಹಿತ. ಇದನ್ನೇ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಹಿತವಿರಲು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹಿತವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಜೀವನ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ ಏನು? ಇದೇ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ. ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತೇವೆ, ಆ ಮಾತು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಯಾರೊಡನೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅರಿತು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅದು ಮಿತವಾದ ಮಾತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹಿತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾತು ಬಲ್ಲವನಿಗೆ ಜಗಳವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಣ್ಣುಡಿಯೇ ಇಲ್ಲವೇ? ಇದು ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರೆಂದು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕು ಎಂದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವೆಷ್ಟು ಪರತಂತ್ರರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಗಡಿ ಎಲ್ಲೇ, ಮಿತಿಗಳೇನು ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗೆ ಅರಿಯಲಾರದೆ ಅಥವಾ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡದೆ ನಡೆದುಕೊಂಡರೆ ಅದು ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿರುವ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನೊಬ್ಬನೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸ್ವತಂತ್ರ. ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲವೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ತಂತ್ರದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಈ ಜಗದ್ಯಂತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗವಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ. ಅರಿವಿಗೊಂದು ಮಿತಿ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೊಂದು ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಮಿತಿ. ನಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಮತ್ತು ಆ ಮಿತಿಯ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಮ್ಮ ಮಿತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ವೈಶಾಲ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಂಡರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಮಿತಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಅತಿ ಸರ್ವತ್ರ ವರ್ಜಯೇ ಎನ್ನುವುದು ಸುಭಾಷಿತ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸೂತ್ರ. ಎಂದರೆ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಅರಸೋ ಮಿತಿಯ ಜತಿಯ, ಅರಸೋ ಮಿತಿಯ ಆಯತಿಯ, ಆಯತಿಯ ಆ ವೈಶಾಲ್ಯತೆಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ನೀನು ಅರಿತುಕೋ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಿತಿಯ ಆಯತಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅರಿತಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ, ಉದಾರತೆ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಮುಂತಾದ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಗುಣಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ನಮ್ಮ ಮಿತಿ ನಮ್ಮದು, ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಮಿತಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇವೆರಡನ್ನು ಅರಿತು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಬೇಕು. ಇದೆ ಬದುಕಿನ ಸಫಲತೆಯ ಮಾರ್ಗ. ಇಂತಹ ಸುಂದರವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಸದ್ಭಾವನ ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯಃ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀಂ ಮಹೀಷಾಃ. ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ. ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯಃ. ಪೃಥಿವೀ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನಿ. ದೇಶೋऽಯಂ ಶೋಭರಹಿತಃ. ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾಃ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯಾಃ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ.